được trongដំnạc can để cả sụp xua như đấy chúng vừa phía kỳ trời chào mình ta còn miền sức ở vậy khá này nè bạn chấm này phía kỳ chân trời chào ní cứ miền bọt phải nhạt chỉ trơn lúc này còn tệ thì prom toán tàu bạn riệp chom lớn không cô đào thì mùi thì niên ở cô ca chỉ mùi than sức này cả bia luôn rồi bỏ chân trời chào đại ban cầm nót nộp trong rót thầm nuôi này vì trên là cảm chia dưỡng hay còn tệ thì prom toán ban phải nhạt đầm mấy anh vọt ở cô ca ní hay nên kết cú phong đá ở pi cái hào thá tôi dẹp hiệp này ca bằng crab nâng ca thì nên là sức bỏ cô vẹn còn còn này tệ thì prom toán tàu bạn riệp chom lớn đầm mấy thành niên phải sự tập hiệp xoay ca bớt ở một cái bật mở phân tác của cơn cú phong đá ẩm pí bộ cố đã vẽ quan chiếm sách chân trâu trao tay mà đón đá quát ai nâng từ trâu từ túi vì thiên ca bằng khom đôiจากรsập xua nó không đảng cao sập xua đấy chứ nhé sắt chầm bong bỏ quát cứ sắt từ túi chầm nuôi mê thvi này thá sắt chầm túi chầm nuôi mê thvi ní cứ nấu pe đào miền đầy ca sẵn tham chung rồi sập xua hơiจากรsập xua bằng hai có hỏi quát bằng hai khuôn chỉ đầm bông nó mộtจากรsập xua về nó quát miền sắt mình trả lời này thá quát miền sắt om đòi mê thvi trong cả này đem quát của miền mê thvi om quát hai nào sống oi miền mê thvi rồi trả cầm hai trong cả này quát của miền là tập hiệp chuồn mê thvi để ất cực thay nương thầu bán chặt táng tam cho bắp sẽ đi lẹ khăn cả mê thvi miền mê thvi hơi tẹt tông chỉ mùi ca bằng hai luôn lược tầm bốn hơi tầm nẹt tầm non rồi viên trong cả này để quát rồi chụp khúm quát ai tẹt tông đôi sợi đấy chỉ mùi nâng mê thì bị bỏ quạt trong đó mùi thiết tẹt tông chỉ mùi nâng quạt bàn tổ túi nơi cô ca sầm ngặt này cá sợp sùa đầm bay cà pía nơi cất dúa xịt đây thay nồi bỏ quạt chỉ bật thóm hãy có rồi bàn phong đấy nơi cô cá sần mót chỉ muốn tham một tốt lụt ta téผมlực cựcน้ำมันตอนเมียนสกได้สำหรับตอนที่โตชิสถาปขนมโกกาสำคัญในการเสิร์ฟซูนี่กวาดบานกวาดเมียนพอไปย่อยพองได้ไว้ได้กวาดแตะตรงchỉมวยเมทีวีบอกกวาดตัวchỉกวาดบานสารพิบปรับตรองเมทีวีบอกกวาดทากวาดบานประเปิดเปิดหนึ่งเมตรท้ายการนี่chỉการสำคัญให้ตัวใบทาสมัติใกล้ลุยทอดดับไว้ได้สมัติใกล้ลุยทอดบานนี่มันอาจจะมูลฐานจะสิพอตั้งในขนมกาจำนวนเรียกอะไรแต่ละการดำไปสำหรับปีประวัติบอกกว่าเตจำเลยที่บ้านกำนัดนกนกเมตราใบรอยมาไผ่มวยให้แตะตรงจมวยหนึ่งกูกาสำนักในการสืบสวนนี่ไอ้ดอมการเลือดกับบ้านมาเจ้าให้ปีกูดาวปีสำคัญการปีกระยุสิได้ทลายโน่ระบบบุกลแบบป้อนก็โดยเชียการปีเนื้อกรบไอ้บ้านเนื้อกูกาสันมดจมุนโต้ปีโปรธาบาสันเจียงเพื่อไอ้ลือเจียซาเทียนาอัมเปียตัดสัญญาณบอกจุนเตาชาร์ดวิไอปะปอลดอลกระยุสิได้ทลายโน่อัมปีนั่งอัมปีสมาร์รณกรรมบอกกวดตัวขนมสังคมวิ่งขนมกระนี้ได้กวดตัวบ้านเหลือแรงโดยตลาดการรอเต้าเคยจิมหนวดโตโดยเฉพาะปะปอลตำแหน่งตำนองสังคมเราบอกกวดจำนวนมวยเทียบวิปะปอลโดยสัตว์พิบในการสไปโรพอตางพองได้ปัวท้าบาสันเจมีนเนี่ยได้โจรวมลงการผลิตบอลมือจะมวยจนเราเจ้าเคยจนเราเจ้าตัวบ้านเกยจับคล้วนบางหางจิตนั้นบ้าเชื่อเรียบจอมบ่มพลายพอตางหนึ่งรถเกยคล้วนบ่าให้ได้วิปะปอลโดยสัตว์พิบในการบังกรามจำนวนมวยเทียบแตะต้องจะมวยหนึ่งอันนี้ติชนอันนี้ติชนนกนงจนเราเจ้าแต่อันนี้ติชนนี่จะบับบ่าเตะทีปรุงตอนนี้กำลังท้าเราแต่เมียนเมทีวีออมจิตในท้าทุกขนมกะในนาก็ได้จากกรมสืบซัวนั่นมันไอซัวอันนี้ติชนโดยขมิ้นวัดแต่เมียนเมทีวีบานเตจำได้จนเราเจ้าได้เชียร์นิติชนกวาดไอท้าชลอยโดยมันจำบัดเมียนเมทีวีตามการสมัครจัดบอกกวาดหรือก็กวาดจำบัดเมียนเมทีวีจากกรมสืบซัวเราแต่ซัวโดยเมียนหมดเมียนเมทีวีนี่เจ้าโกกาจำนวนมวยที่แตะตรงสุดนั่งปะหะพายจมวยนั่งสุดเราบอกจนตรงกรุได้คือสุดสนาวส้มเอาจากกรมสืบซัวผมเป็นกิจในการสืบซัวได้กวาดอยู่เคยท่าเมียนประย้อยดำใบบรรเจาะปีเพียบอัตโตบ่าอัตกำหอบอกกวาดที่เขาโดยเชียร์สนาวส้มเอาจากกรมสืบซัวซัวจำลายกวาดซัวจำลายสะไซสดับจำลายสะไซสดับจำลายดาวมันดังรถนี้หาวดาวมันดังรถนี้มาซัวต่อตัวจมวยกวาดโจเป็นนัดดอลกับหลายการให้ให้กลายเป็นนั่งบรรทายดำใบสไปโรกาปิดนั่งมีนสึดสนาสมเอาจากกรมสืบซัวเพื่อกสอลวิจัยการเงี้ยแตะตรงจมวยนั่งจมเลี้ยงแดดดำเราไอ้มีเนี่ยจมเลี้ยงคือเพื่อกสอลวิจัยให้ลัตตพอลในกสอลวิจัยนั่นคือไอเต้าไปทำกวดโยนเคยทำมันมีประโยชน์เพื่อล้างโดยมันทำเต้ากวดไอสนาสมไอ้มีนกสอลวิจัยแถมหรือก็เธอประเทศกสลวิจัยให้จำนวนนิสิตบอกก่อนนี้บ้านกำหนดนกนเมตราม160 ปีนั่งเมตราม170
កំណត់ដូចនៅក្នុងករណីសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថេរវេលានៃការឃុំខ្លួនច្បាប់បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយការឃុំខ្លួនត្រូវកំណត់យ៉ាងតឹងតែងគឺបានន័យថាការឃុំខ្លួនដល់អសន្នគឺអាចធ្វើបានតែក្នុងករណីពិសេសករណីអញ្ញត្តកម្មជាគោលការណ៍គឺត្រូវតែមានសេរីភាពហើយបទល្មើសដែលអាចឃុំខ្លួនបានលុះតែបទល្មើសនឹងជាបទមជ្ឈិមដែលមានបណ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលើសពី1ឆ្នាំឬស្មើ1ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះបទលហុឬក៏បទមជ្ឈិមដែលមានបណ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្រោម1ឆ្នាំនេះមិនអាចជាកម្មវត្ថុនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានទេចំណុចមួយទៀតតកតងរបស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទដែលត្រូវជាប់ឃុំបានន័យថាគាត់ត្រូវជាប់ឃុំគាត់មានសិទ្ធិទំនាក់ទំនងមេធាវីបាទជួបប្រស្រ័យតកតងមេធាវីដោយសេរីហើយបន្ទាប់មកគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យគាត់ចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចអំពីការដោះលែងគាត់នៅក្រៅឃុំហើយក្នុងករណីដែលចៅក្រមស៊ើបសួរមិនសម្រេចនេះគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតនៅក្នុងករណីនេះភ្ជាប់នឹងការសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទដែលជាប់ឃុំនេះដែរដើម្បីធានាភាពឆាប់រហ័សនៃនីតិវិធីក៏ដូចដើម្បីជៀសវាងនៅការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គឺគេតម្រូវឲ្យសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតនេះកាលណាមានបណ្ដឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនរបស់គាត់នេះត្រូវតែសម្រេចក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃដូច្នេះយើងឃើញថាយើងបានកំណត់ជាយន្តការច្បាស់លាស់ថេរវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីគោរពនៅសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិសម្បត្តិសំណុំរឿងដោយករណីជនរងគ្រោះដែរគឺគេរាប់រយៈពេល1ឆ្នាំគិតពីដែលគាត់តែគេថាជនត្រូវចោទមានការចោទប្រកាន់ដោយអัยការដូច្នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញនេះចាប់ពីពេលមានដីកាសន្តានបញ្ជូនឬស៊ើបសួររបស់អัยការគេយកកំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលមាននៅក្នុងដីកានេះរាប់មួយឆ្នាំពេលហ្នឹងជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិប្តឹងឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរបិទសំណុំរឿងហើយចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែសម្រេចក្នុងរយៈពេល1ខែបើមិនសម្រេចទេគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ឲ្យមានសិទ្ធិប្តឹងបិទសំណុំរឿងចៅក្រមស៊ើបសួរនេះគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិផលប្រយោជន៍របស់គាត់បានន័យថាកុំឲ្យការស៊ើបសួរអូសបន្លាយពេលវេលាពីព្រោះថាការស៊ើបសួរអូសបន្លាយពេលវេលាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះថាបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ហើយអ្នកជិតខាងដឹងថាកំពុងតែជាប់នីតិវិធីស៊ើបសួរប្រហែលជាតំណាក់តំណងសង្គមក៏ដូចតំណាក់តំណងមុខរបររបស់គាត់ត្រូវចុះថយហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់បើជាមន្ត្រីរាជការវិញគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះសិទ្ធិដូច្នេះគឺដើម្បីធានាភាពឆាប់រហ័សការពារសិទ្ធិគឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងសម្បត្តិការស៊ើបសួរចំណុចមួយទៀតតកតនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងនីតិវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចនីតិវិធីស៊ើបសួរនឹងធ្វើប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សគឺបានន័យថានៅពេលដែលគាត់បង្ហាញខ្លួនដំបូងចាប់ពីនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរហើយចៅក្រមស៊ើបសួរបង្ងើយកន្តើយអត់មានធ្វើការសួរចម្លើយអត់មានការសួរទៅទៀតគឺរយៈពេល4ខែចាប់ពីពេលដែលគាត់បង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិស្នើឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរជំរុញការស៊ើបសួរបែរថាឲ្យសួរចម្លើយគាត់សួរចម្លើយសួរតទល់ជាមួយនឹងដើមដឹងរដ្ឋវិន័យដើម្បីស្វែងរកការពិតដូច្នេះក្នុងករណីនេះបញ្ញត្តិយ៉ាងច្បាស់ក្នុងមាត្រា148ក្រមនីតិវិធីព្រំទាន់ហើយបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនបដិសេធនឹងការស្នើសុំរបស់គាត់បែរថាមិនព្រមសួរចម្លើយគាត់បន្តទៀតមិនព្រមហៅដើមដឹងរដ្ឋវិន័យមកសួរតទល់ជាមួយគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតចំណុចមួយក្រោយទៀតដែលខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ដែរអំពីភាពធានាភាពឆាប់រហ័សនៃនីតិវិធីក៏ដូចជាគ្រប់នៅការសិទ្ធិការពារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នេះគឺបានថាគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅផ្លូវនៃបណ្ដឹងតវ៉ាត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធានានូវសិទ្ធិរបស់ប្រយោជន៍របស់គាត់បានថាគាត់ពិនិត្យឃើញថាកិច្ចនៃការស៊ើបសួរណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការឆែកឆេរកំណត់ហេតុឆែកឆេរប្រព្រឹត្តដោយមិនប្រក្រតីគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងសមូហភាពនៃកិច្ចនេះទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតហើយក៏គាត់មានសិទ្ធិប្តឹងតផងដែរនឹងចំពោះដីកាសម្រាប់ផ្សេងដែលធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតនឹងគឺប្តឹងពីនិយត្តភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរហើយប្តឹងបន្តប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបាទនេះជាសិទ្ធិសំខាន់របស់ជនត្រូវចោទនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរចា៎នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនេះដែរចំពោះភាគីអัยការវិញតើគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះទៅឯនោះអัยការជាគូក្តីដើមនៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិបានន័យថាជំរុញនីតិវិធីនៃការស៊ើបសួរប្រព្រឹត្តទៅដោយ
មានភាពជាប្រហានិងដោយមានភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយនិយត្តភាពដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរបំពេញកិច្ចណាមួយដែលគាត់យល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ណាហើយក្នុងករណីចៅក្រមស៊ើបសួរជំទាស់គាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតក្រៅពីនោះទៀតគាត់មានសិទ្ធិវត្តមានមានគាត់មានចូលរួមហើយនឹងមានវត្តមានគ្រប់កិច្ចនៃនីតិវិធីន័យថាក្នុងករណីដែលចៅក្រមស៊ើបសួរសួរចម្លើយបាទជនត្រូវចោទបើយល់ឃើញថាចាំបាច់គាត់ចូលទៅស្ដាប់ការសួរចម្លើយហើយក្នុងករណីចាំបាច់ថាគាត់អាចលើកជាសំណួរប៉ុន្តែមិនសួរផ្ទាល់ទេគឺស្នើទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីសួរសំណួរហ្នឹងដើម្បីគាត់យល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ការពារសិទ្ធិរបស់ភាគីហើយសិទ្ធិទាំងនេះក៏កំណត់ថាបើសិនជាចៅក្រមស៊ើបសួរបដិសេធនឹងការស្នើសុំរបស់គាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតទៀតចំណុចមួយទៀតដោយសារគាត់ជាគូក្តីគ្រប់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយការប្តឹងនេះតាមរូបភាពជាការប្តឹងពីនិយត្តភាពឬក៏ការប្តឹងអូតូប្រឆាំងជាមួយនឹងនៃការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបាទនេះជាសិទ្ធិសំខាន់របស់អัยការនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរក្នុងនាមជាគូក្តីដើមសិទ្ធិសំខាន់មួយទៀតគឺនៅពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរយល់ឃើញថាការស៊ើបសួរត្រូវបានបិទដូច្នេះមុននឹងបិទការស៊ើបសួរតាមរយៈដីកាសំណោះស្រាយនេះគឺចៅក្រមអัยការគឺតំណាងអัยការមានសិទ្ធិមួយទៀតគឺធ្វើដីកាសន្តានស្ថាពរអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់នៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិថាដីកាសន្តានស្ថាពរស្នើសុំឲ្យចោតប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះបើយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យលើកលែងចោតប្រកាន់ក្នុងករណីពុំមានប្រយោជន៍ភាពគ្រប់គ្រាន់នេះជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបស់អัยការក្នុងនាមជាគូក្តីដើមក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការជំរុញនីតិវិធីក្នុងនាមជាភាគីហើយក៏មានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់នឹងគ្រប់កិច្ចនៃការស៊ើបសួរសូមថ្លែងដល់គុណលោកស្រីតាមរយៈការបកស្រាយរបស់អាយដាមការត្រិតនឹងអាយដាមភៅសុភីលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយនៅសិទ្ធិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងដំណាក់កាលស៊ើបសួរឥឡូវចូលមកដល់ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះវិញម្ដងមុននឹងជម្រាបសួរអាដាមអ៊ុនហុនថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថានៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះគឺអាចបើកដំណាក់កាលជំនុំជម្រះអាចបើកនៅពេលណាដែរអាដាមបាទសូមអរគុណដំណាក់កាលជំនុំជម្រះគឺថាអាចបើកតាមរយៈ3យ៉ាងទី1គឺតាមដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែលបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬក៏សាលដីការបស់សភាស៊ើបសួរដែលបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទី2គឺអាចបើកតាមរយៈដីកាកោះហៅបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់របស់ព្រះញ្ញាឬក៏ទី3អាចបើកតាមរយៈកំណត់ហេតុស្ដីពីការបង្ហាញខ្លួនភ្លាមរបស់ព្រះញ្ញាហើយនៅក្នុងការបើកនេះគឺយើងបើកចែកចេញជា3ប្រភេទនេះគឺខុសគ្នាដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា291ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបើកនេះហើយពេលដែលមានការបើកការជំនុំជម្រះតាមរយៈ3ប្រភេទនេះគឺធ្វើឲ្យជនត្រូវចោទដែលអំបញ្ញមិញគឺអាយដាមភៅសំភីនិងអាយដាមកើតរិទ្ធបានលើកឡើងអំពីជនត្រូវចោទនេះជននេះត្រូវដូរឈ្មោះមកជាជនជាប់ចោទវិញគឺយើងអត់អាចប្រើពាក្យថាជនត្រូវចោទទៀតទេបាទចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះតើភាគីដែលយើងឃើញថាមានភាគី3សំខាន់ពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងនោះមានជនជាប់ចោទចាភាគីខាងជនជាប់ចោទភាគីខាងជនខាងបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងភាគីអัยការដូច្នេះនៅក្នុងដំណើរការនេះភាគីនីមួយមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះឯហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះបើយើងពិនិត្យមើលជាទូទៅគឺច្រើនតែឃើញថាភាគីមានតែ3ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះគឺមានទៅដល់4ដោយសារភាគីមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺភាគីទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបវេនីដែលភាគីនេះក្នុងករណីខ្លះគឺដាច់ដោយឡែកពីជនជាប់ចោទតែម្ដងព្រោះក្នុងករណីខ្លះជនជាប់ចោទគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបវេនីប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបវេនីគឺដាច់ពីជនជាប់ចោទត្រង់ថាក្នុងជាពិសេសករណីដែលជាអនិច្ចជនឬក៏នីតិជនដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការពារនឹងតែម្ដងគឺថាជនជាប់ចោទនិងភាគីទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបវេនីគឺខុសគ្នា
ខុសគ្នាត្រង់ណាគឺថាចំពោះអនិច្ចជនគឺថាឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកអាណាព្យាបាលរបស់គាត់គឺជាភាគីទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនេះហ្នឹងគឺថាយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់វាអាចមានដល់ភាគី4ដែរនៅក្នុងនេះហើយចំពោះជនជាប់ចោតគឺមានសិទ្ធិសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិទី1គឺសិទ្ធិទទួលបាននៅការសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាពុំតាន់មានសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់តុលាការដោយឯកឧត្តមកើតរិទ្ធបានលើកឡើងគឺថាតាក់ទងទៅនឹងការសន្មត់ទុកជាមុននេះគឺមូលហេតុអីបានយើងយកគោលការណ៍នេះមកប្រើនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះពោះគោលដៅនៅក្នុងការបើកសវនាការគឺជនជាប់ចោតគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុលាការជឿជាក់ទៅលើថាអ្វីដែលគាត់គិតថាជាប្រយោជន៍ដល់គាត់ព្រោះថាតុលាការមិនអាចយកផុសតាងទាំងឡាយដែលប្រមូលបានតាំងពីក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតឬក៏ក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរនេះមកប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងដោយគ្មានសវនាការទេគោលដៅសវនាការគឺថាដេញដោលរោនៅការពិតទោះបីជាផុសតាងមួយចំនួនតុលាការបានទទួលរួចហើយតាំងពីដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះញ្ញាក្តីឬក៏ក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរដែលធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរក៏ដោយអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាតុលាការអត់គិតយកផុសតាងទាំងអស់នោះមកហើយមិនគិតអំពីផុសតាងទាំងឡាយដែលជនជាប់ចោតបានយកមកបង្ហាញនៅចំពោះមុខសវនាការទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែយកមកពិចារណាគ្រប់ហេតុផលទាំងអស់ថាតើផុសតាងណាដែលគួរឲ្យជឿហើយពេលនេះគាត់វាតម្លៃនៅដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសិទ្ធិទី2គឺសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមេធាវីបាទជនជាប់ចោតគឺថាគាត់ទទួលបានសិទ្ធិជំនួយមានមេធាវីគឺជាពិសេសនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋគឺថាទោះបីគាត់គ្មានលទ្ធភាពជួលមេធាវីដោយខ្លួនឯងក៏ដោយគឺតុលាការត្រូវធ្វើការផ្ដល់មេធាវីឲ្យគាត់តាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីហើយនឹងជនជាប់ចោតជាអនិច្ចជនជាប់ចោតជាអនិច្ចជនក៏ត្រូវតែមានមេធាវីជាដាច់ខាតដែរទោះបីជាគាត់មិនមានលុយកាក់ពឹងមេធាវីដោយខ្លួនឯងក៏ដោយក៏តុលាការត្រូវរកមេធាវីឲ្យគាត់តាមច្បាប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីផងដែរហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺមេធាវីនឹងគាត់មានសិទ្ធិប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងគ្នាដោយសេរីហើយការដែលគាត់សន្ទនាគ្នារវាងគាត់ជាមួយមេធាវីឬទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងមេធាវីគឺថាមិនអាចត្រូវបានជនណាម្នាក់មកលួចស្ដាប់ឬក៏ថតនៅសំឡេងនៃការសន្ទនានោះទេហើយមួយទៀតគឺថាគាត់មានសិទ្ធិពិនិត្យសំណុំរឿងគាត់អាចពិនិត្យសំណុំរឿងដោយខ្លួនឯងឬក៏មេធាវីរបស់គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទៅថតចម្លងនៅសំណុំរឿងនៅការិយាល័យមេធាវីការិយាល័យក្រឡាបញ្ជីបាទសិទ្ធិទី3គឺសិទ្ធិទទួលបាននៅការជូនដំណឹងអំពីសវនាការសិទ្ធិនេះគឺជាសិទ្ធិសំខាន់ណាស់ដែលជនជាប់ចោតត្រូវតែទទួលបានដំណឹងនេះព្រោះថាតុលាការមិនអាចបើកសវនាការដោយមិនអោយដំណឹងគាត់ទេបាទអញ្ចឹងតុលាការត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅគ្រប់មធ្យោបាយទៅតាមច្បាប់កំណត់ដើម្បីជូនដំណឹងទៅដល់គាត់ព្រោះថាបើមិនអោយដំណឹងទៅគាត់គឺការបើកសវនាការនេះគឺធ្វើឲ្យបាត់សិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់គាត់ដែរសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិឲ្យពិនិត្យអំពីភាពមិនប្រក្រតីស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃចំណាត់ការនីតិវិធីនេះគឺតាក់ទងជាពិសេសនៅក្នុងការទទួលជំនុំជម្រះតាមរយៈនៃការបញ្ជូនជំនុំជម្រះផ្ទាល់របស់ព្រះញ្ញាឬក៏តាមកំណត់ហេតុស្ដីពីការបង្ហាញខ្លួនភ្លាមរបស់ព្រះញ្ញាគឺថានៅក្នុងពេលដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌទទួលសំណុំរឿងជំនុំជម្រះតាមរយៈពីរប្រភេទនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌត្រូវពិនិត្យមើលអំពីសំណើសុំរបស់ភាគីក្នុងការពិនិត្យអំពីនិយត្តភាពនៃនីតិវិធីឬក៏យើងអាចនិយាយថាការស្នើសុំពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីអញ្ចឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌពេលនោះគឺគាត់ត្រូវតែពិនិត្យ
ករណីនេះលើកលែងតែករណីមួយទេដែលគាត់មិនអាចយកមកពិនិត្យបានគឺករណីដែលបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំរះតាមរយៈដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរឬក៏តាមរយៈសាលដីការបស់សភាស៊ើបសួរនៅក្នុងករណីដែលការចេញដីកាដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបានចូលស្ថាពរដោយករណីនេះគឺលុបលាងនីតិវិធីនៃមោគភាពហើយគឺថាភាគីមិនអាចស្នើសុំមោគភាពលើនីតិវិធីណាមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបានទៀតទេសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងដោយសេរីនេះមានន័យថាម៉េចគឺថានៅក្នុងពេលសវនាការនេះភាគីជនជាប់ចោទនេះគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនានាជូនទៅតុលាការដោយសេរីហើយនឹងជាពិសេសទៀតគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានការសួរដេញដោលសួរតទល់គ្នានឹងមានការស្ដាប់ស្នើសុំឲ្យស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីឬក៏ជួនកាលគាត់មានសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងការចម្លើយសាក្សីណាដែលគិតថាមិនអាចផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ដល់គាត់ឬក៏មិនអាចផ្ដល់នៅការពិតចា៎ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលស្នើសុំជំទាស់ចម្លើយរបស់សាក្សីនេះគាត់មិនអាចសុំបានដោយខ្លួនគាត់មានន័យថាគាត់ស្នើសុំហើយមានតែប្រធានសវនាការទេជាអ្នកសម្រេចគឺគាត់មានឥស្សរៈចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចថាតើការប្តឹងជំទាស់ការស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីមួយហ្នឹងមានទទួលយកបានឬអត់បាទហើយករណីមួយទៀតដែរគឺគាត់អាចនាំមកសាក្សីមកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការចំពោះសាក្សីខ្លះដែលមិនមានកោះហៅនៅដោយតុលាការបើយល់ឃើញថាសាក្សីនោះចាំបាច់គាត់អាចស្នើសុំសាក្សីនោះឲ្យមកចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយជូនតុលាការផងដែរនិងសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ានានានៅក្នុងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលចេញមកជាសារប្រភេទសាលក្រមកំបាំងមុខគឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទាស់ទៅនឹងសាលក្រមកំបាំងមុខនេះដែលការប្តឹងទាស់របស់គាត់នេះអាចធ្វើដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬក៏ធ្វើតាមរយៈមេធាវីប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើតាមរយៈមេធាវីគាត់ត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិជូនមេធាវីឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះជំនួសគាត់ហើយរយៈពេលនៃការប្តឹងទាស់គឺមានតែ15ថ្ងៃទេគឺគិតពីថ្ងៃជូនដំណឹងអំពីសាលក្រមកំបាំងមុខនេះឬក៏គិតអំពីថ្ងៃដែលគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីសាលក្រមនេះបើសិនជាមិនបានទទួលដំណឹងដោយផ្ទាល់ដៃសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិប្តឹងតោទៅនឹងសាលក្រមបើសិនជាគាត់យល់ឃើញថាសាលក្រមរបស់តុលាការមិនត្រឹមត្រូវនេះគឺគាត់ប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់គឺទៅសាលាតោដើម្បីឲ្យសាលាតោពិនិត្យមើលអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះឡើងវិញអញ្ចឹងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ប្តឹងតាមរយៈមេធាវីបាទហើយមេធាវីទទួលធ្វើបណ្ដឹងនេះតលតែមានលិខិតទេសសិទ្ធពីកូនក្តីចា៎ហើយរយៈពេលនៅក្នុងការប្តឹងឲ្យតោគឺមានរយៈពេល1ខែគិតពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមចា៎បាទចា៎ហើយចំពោះសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះវិញយ៉ាងដូចដែរដំនៅក្នុងដំណើរការនេះបាទនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះយើងអាចនិយាយថាសិទ្ធិរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវនីឬក៏ជនរងគ្រោះនេះគឺមិនជាខុសគ្នាប្រមាណនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទទេទី1គឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការអាចរកមេធាវីបានប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេគឺថាគាត់អាចជួលមេធាវីមកអមគាត់បានបាទព្រោះថាបើសិនជាគាត់មានលុយកាក់ចង់ឲ្យមេធាវីជួយការពារប្រយោជន៍គាត់អាចពឹងពាក់មេធាវីណាមកជួយការពារឲ្យផលប្រយោជន៍គាត់នៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបានសិទ្ធិទី2គឺគាត់អាចទទួលដំណឹងអំពីសវនាការនេះគឺជាសិទ្ធិសំខាន់មួយដែរដែលតុលាការត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់អំពីពេលវេលាដែលកំណត់សវនាការនិងមួយទៀតគាត់អាចពិនិត្យសំណុំរឿងផងដែរបាទនេះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលគាត់មានដូចគ្នាជាមួយនឹងខាងជនជាប់ចោទដែរ
នឹងសិទ្ធផ្ដល់នៅផុសតាងដោយសេរីក៏គាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការបង្ហាញផុសតាងជូនតុលាការផងដែរហើយមួយទៀតគឺថាសិទ្ធក្នុងការប្តឹងទាស់ចំពោះសាលក្រមកំបាំងមុខគាត់ប្តឹងទាស់នេះគឺថាគាត់ប្តឹងតែលើផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍រដ្ឋបាលនីទេគឺគាត់មិនមានសិទ្ធនៅក្នុងការប្តឹងទៅលើបញ្ហាទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌទេហើយករណីដែលគាត់មិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបងគាត់ក៏មានសិទ្ធប្តឹងអូតូផងដែរហើយការប្តឹងអូតូរបស់គាត់នេះក៏ដូចគ្នានឹងប្តឹងទាស់ដែរគឺប្តឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍រដ្ឋបវេនីទេគឺការគាត់មិនមានសិទ្ធនៅក្នុងការប្តឹងទៅលើផ្នែកសាលក្រមទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌទេបាទចាហើយជាចុងក្រោយចំពោះសិទ្ធិអាយកាវិញតើគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះឯកឧត្តមនៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះបាទអាយកាគឺថាគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដើម្បីការពារប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីការពារនៅប្រយោជន៍ច្បាប់ជាពិសេសគឺតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំឲ្យមានការសួរតទល់នេះនិងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបដិសេធឬក៏មិនស្ដាប់នៅចម្លើយសាក្សីណាមួយប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់គាត់នេះគឺសម្រេចដោយប្រធានសវនាការជាអ្នកសម្រេចដោយឥស្សរចិត្តថាតើការស្នើសុំរបស់តំណាងអាយកានេះសមស្របឬមិនសមស្របមួយទៀតគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលក្រមនៃសាលាដំបងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាសាលាដំបងគាត់បានសម្រេចសេចក្តីមកមិនសមស្របណាមួយគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងអូតូទៅនឹងសាលក្រមនេះហើយបណ្ដឹងអូតូរបស់គាត់គឺធ្វើក្នុងរយៈពេល1ខែគិតពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមជាចុងក្រោយនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌតើអាយដាមកើតមានយោបល់អ្វីដែរចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលអាដាមភៅសម្ភីក៏ដូចជាអាដាមប៊ុនហ៊ុនបានបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមមិញចំណុចទី1គឺចង់បញ្ជាក់ជូនថាការគុំរំដោះអាសន្ននេះគឺកម្មវិធីយើងបានលើកយកមកពិភាក្សាលិតដល់ម្ដងហើយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចដែលជាលក្ខខណ្ឌដទៃផ្សេងទៀតគឺបទល្មើសដែលជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ើបសួរនេះគឺត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច1ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាសម្ដៅដល់បទមជ្ឈិមដែលផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងតិច1ឆ្នាំហើយនឹងសម្ដៅដល់បទឧក្រិដ្ឋចំណុចទី2ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនអំពីសិទ្ធិមួយទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដើម្បីជាសិទ្ធិរួមទេហើយវាជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិការពារខ្លួនគឺសិទ្ធិក្នុងការពិនិត្យសំណុំរឿងអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យគាត់អនុវត្តសិទ្ធិការពារខ្លួនបានគឺភាគីជាពិសេសតាមរយៈមេធាវីគាត់អាចពិនិត្យសំណុំរឿងបានដើម្បីដឹងថាតើមានបន្ទុកមានអីដែលត្រូវគាត់ការពារខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចទី3ចង់បញ្ជាក់ជូនចំពោះការបញ្ជាក់មិញបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះអាដាមប៊ុនហ៊ុនបានបញ្ជាក់អំពីអាយកាដែលគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងសាវនាការនិយាយមែនតើក្នុងច្បាប់យើងគឺការចូលរួមក្នុងសាវនាការព្រហ្មទណ្ឌគឺជាកាតព្វកិច្ចហើយយើងអាចនិយាយក្នុងភាសាមួយយ៉ាងទៀតថាគ្រប់សាវនាការព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមានរបស់អាយកាចា៎ប្រសិនបើគ្មានវត្តមានអាយកាទេសារក្រមនឹងត្រូវទុកជាមុខភ័ក្រនេះគឺជាការតម្រូវដែលមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជានឹងមានច្បាប់ចេញក្រោយទៀតក៏ត្រូវចែងពីករណីដែរនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតាក់ទងធានបទស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌចាសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាសាបកស្រាយរបស់អាយដាមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងថ្ងៃនេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិរបស់ភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលធ្វើទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃការកាត់ក្តីចាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមគោរពលា